community. 7 in Seven. the whole of Wayanad Lok Sabha. Yeah, total 36 tribal communities in Kerala. Yeah, 36. Most of them are in Wayanad, upper area. So do the communities, do your ways and your sort of traditions differ very much? Yeah, or differ. Completely different. Completely different. We are living in the same ecology, but every community have their own traditional boundaries. Within that boundaries, they are following their own language, their own custom, their own belief systems. Including like marriage that. system. Yeah, including marriage. All achieved so much. And your journey must have been full of difficulties and Yes. challenges. I would like to know what you feel are the main challenges and how do you preserve your traditions and your culture? ഞാൻ അറനാടൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. എൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ട് വളരെ കുറച്ച് ആളുകളേ ഉള്ളൂ. അതിൽ തന്നെ ഒരാളാണ് ഞാൻ. ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വംശനാശം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്. ഒരു 90കളിലൊക്കെ ഒരു 25,000 ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ അത് കുറഞ്ഞ് 150 ആളുകളിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു. ഞങ്ങളിപ്പോൾ വനത്തിനകത്തും അല്ല വനത്തിന് പുറത്തും അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ബൗണ്ടറിയിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. What is the reason for the extinction? കുറയുന്നതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ നമുക്കും ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഇത് എന്താണെന്നുള്ള കാരണങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം നിവേദനങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതുവരെ അതിൻ്റെ ഒരു പഠനം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇതുവരെ ആയി. ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി വെച്ചിട്ട് Government research or can it be researched by any good It researcher? should be officially It has to be. without government. My grandmother always used to tell us that the tribal traditions, tribal way of living, peacefully with the environment, protecting environment also, and just the way that you respect trees, animals, water, land, everything. She used to actually say that this is the best sort of social traditions. So our ideology is to help you to preserve your traditions, at the same time to help you to grow and move forward in the way that you want, not imposed on you. Within your beautiful culture and tradition, for you to grow and whatever support that can be given to you. That is what our ideology is. അതാണ് നമ്മളും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നമുക്കും വേണ്ടതാണ്. So you wrote the book on your ways and traditions. This is a very, very valuable thing you've done. You should really be proud of yourself because you've now put down probably things that have never been put down before. In terms of your ways, your traditions, your techniques of how you're making honey and everything. And this is going to be valuable for generations to come in your community. I'm very proud of you for having done this. And I think actually if something like this could be done for all of each community, it's very important. The drawings, she did the drawings. I'm seeing, I tried to make honey in my house in the morning. The animals came and ate it all. Ate the bees also, ate the honey, the comb, everything. So what are the main challenges that your community faces? ഞങ്ങളിപ്പോൾ 2018-2019 നടന്ന പ്രളയത്തിൽ ഞങ്ങളെ വീടും സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം കുറിച്ച് പോയി. And I believe you still haven't got the rehabilitation. വന്നിട്ടില്ല. അത് എന്താ അവിടെ തന്നെ താമസിക്കാനായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഞങ്ങൾ പുഴയോരത്താണ് പിന്നീട് താമസിക്കാനുള്ളത്. വീടുകളൊക്കെ ഉള്ളത് പുഴയോരത്താണ്. പിന്നെ ഞങ്ങളവിടെ വേണ്ട, അതൊരു സേഫ്റ്റി അല്ല. എല്ലാ കൊല്ലം ഇങ്ങനെ ക്യാമ്പിൽ പോയി കിടക്കാൻ ഞങ്ങളില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് സ്ഥലം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ പുറത്തായിരുന്നു, കാട്ടിലായിരുന്നു ഷെഡ് വെച്ച് താമസിച്ചത്. So in your community, you must be having a much better idea of which are the safer places to stay, which are the areas which will protect you than other people from outside. Because you must be knowing the jungle and the hills much better than people from outside. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ വനാവകാശം പറഞ്ഞിട്ട് അവകാശമുള്ള ആ ഒരു അവകാശം വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഫോറസ്റ്റിനുള്ളിൽ പുഴയൊന്നുമില്ലാത്ത വെള്ളം കയറി വരാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് വെട്ടി വനാവകാശ നിയമപ്രകാരം കേസ് കൊടുത്ത് കോടതിയിൽ കൊടുത്തതിന് ശേഷം കോടതി ഞങ്ങൾക്ക് ആ സ്ഥലം പാസ്സാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. 106 ഏക്കർ സർവേ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. 106 ഏക്കറെങ്കിലും മൊത്തത്തിൽ അളന്നു പോയി. പക്ഷേ ഇതുവരെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഓരോ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് 53 കുടുംബത്തിനാണ് അപേക്ഷ കൊടുത്തിരുന്നത്. അതിപ്പോൾ ഓരോ കുടുംബത്തിനും ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ. And this is the state government? Yes. Okay, so I can, if I get a chance to, I can sort of find out and we can intervene and we
can request them to do this. In fact, after the election, I would like to come and see. I would like to come and see your communities, meet your communities. തീർച്ചയായിട്ടും ഓൾവേസ് വെൽക്കം. ശരിക്കും അന്ന് UPA സർക്കാർ അത് കൊണ്ടുവന്നത് രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും ഭൂമി ഇല്ലാത്ത ആളുകളായി മാറില്ല. ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥ എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2010-11 ആ ഒരു സമയത്ത് വ്യക്തിഗത അവകാശം എന്നുള്ള പേരിൽ 4 സെൻറ്റ് മുതൽക്ക് 5 സെൻറ്റ് വരയ്ക്കുള്ള ഭൂമി നമ്മുടെ എല്ലാ ആദിവാസി കുടുംബങ്ങൾക്കും കൊടുത്തു, വനാശ്രിതരായിട്ടുള്ള ആദിവാസി കുടുംബങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു. പക്ഷേ 2019 ആ ഒരു പ്രളയം അത് വളരെയധികം ബാധിച്ചു ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം. ഞാൻ വരുന്നത് പണിയ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലാണ്. എന്നെപ്പോലെ തന്നെ പണിയ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ഒരുപാട് പേര് എല്ലാവരും താമസിക്കുന്നത് പുഴയുടെ ഓരങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നിയമത്തിൽ പറയുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യം, അതായത് വ്യക്തിഗത അവകാശം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് കൈവശ രേഖയും തന്നു. പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രളയം പോലുള്ള കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിലൂടെ ഭൂമി നഷ്ടപ്പെടുകയും ടൈറ്റിൽ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാൻ രേഖപ്രകാരം ഭൂമി തന്നു എന്നുള്ളതായി, പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള ഭൂമി ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ 7 വർഷം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം പോകുന്നത്. And how many people in the community are affected by this? About 200. Families or 200 people? Families. Families. And what is the total size of your community here? 5,000. 5,000. All the tribes together. Yeah. To fight for your rights, because I really feel the protection of your communities is very, very important. What is the actual question that you are researching? Social and economic shift in tribal clusters, the study of vulnerable tribal group in Kerala, Cholanayka and Karnataka. You are doing it under which university? And Cochin University. Community ഇപ്പോൾ ഹെൽത്ത് പരമായിട്ടാണ് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത് ചോളനായകൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി. I have been understanding whenever I come across people from tribal communities that health is very important and access to health is very difficult for your communities here, and also access to education. ചോളനായകൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെയും നിലമ്പൂരുള്ള എല്ലാ ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെയും ഹെൽത്ത് ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ വാർഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നിലമ്പൂർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു ഹെൽത്ത് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനും അവർക്ക് വേണ്ടത് ചെയ്തു കൊടുക്കാനും പറ്റുന്നു. I think if I'm not wrong, my brother had also started some health vans, the mobile. Yeah, mobile. You have given them. But you would, in addition to that, you could do much more. ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രൈബൽ ഹബ്ബ് നമുക്ക് നിലമ്പൂരിൽ ആവശ്യമുണ്ട്. കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് സ്കില്ല്, നമുക്കിപ്പോൾ ജോലിയാണെങ്കിലും എല്ലാ തരത്തിലും സ്കിൽഡ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ പുതിയ ജനറേഷൻ. എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ട്രൈബൽ ഹബ്ബ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജോലി സാധ്യത, അക്ഷയയിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, റേഷൻ കാർഡ്, അതുപോലെ ട്രൈബലിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യവും ചെയ്യുന്ന പോലെയുള്ള ഹബ്ബ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റികളും. And also to maybe to make them more aware of their rights also. Yes. You know, so if it's a hub, it can be like a community thing. It can help women as well. Community activities, preservation of their skills and traditions, and also at the same time, it can be a place where they can come and understand that these are the rights that we have. This is what we should be getting. I think it's a good idea. ട്രൈബൽ മേഖല നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാട്ടുനായ്ക്കൻ അതുപോലെ തന്നെ ചോളനായ്ക്കരൊക്കെയുള്ള ഫോറസ്റ്റിനകത്താണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്ക് പുറത്ത് വന്ന് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ബദൽ സ്കൂളുള്ള സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അവിടെ തന്നെ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ്. നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ കുട്ടികളെ പുറത്ത്, അതായത് ഒരു വയസ്സ് വരെ നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ നിർത്തി പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിർത്തുന്ന രീതിയാണ്, പുറത്തേക്ക് വിടരുത്. So I would like to work with you, come and see your communities and understand properly everything, and then to work together with you, especially for all the struggles that you're having, to try to help you to overcome them. Yeah. Thank you for coming and chatting with me today.